크리미아 반도를 준다고요. 이 이유는 또 딴 데 있어요. 그리고 또 뭘 주냐? 네, 수령님께서 돼지고기를 한 그릇씩 내려주시듯이, 네, 여기도 이제 300, 우리가 300 그러면 우리는 영화 300 생각하잖아요. 300이라는, 300주년, 300이라는 마크가 찍힌 담배와 여성 브레이지어를 탁 나눠줍니다. 담배 200만, 2억 갑인가? 200만 갑. 저 담배를 200만 갑 만들었고요, 기념 담배를. 저는 그냥 실제 저 담배 모델은 아니에요. 지금 있는 러시아 담배에다가 제가 300 숫자 우리 디자이너가 붙인 거예요. 실제 저 브레이저는 아니고 그때는 훨씬 더 투박한 브레이저였겠죠. 나일론이 없을 때니까. 나일론이 이제 나올 때인가? 러시아가 나일론이 늦었어요. 면으로 만든 투박한 브레이저에다가 300 숫자 찍어가지고 사이즈가 300이라는 소리인지 뭔지 모르겠어요. 아무튼 그래서 크리미아하고 담배와 브레이저 뭐 이런 것들로 선물 패키지를 해서 우크라 사람들한테 자, 너희가 300년 전 우리한테 했던 약속 잊지 마. 그걸로 우리는 뗄래야 뗄 수 없는 하나의 민족이 된 거야. 라고 얘기를 한 겁니다. 그때. 그러니까 일론 머스크가 크루시초프가 그때 잘못했다라고 한 게 조금 그 듣기에 따라서 그러니까 그게 좀 그러니까 진실되지 않은 얘기예요. 그러니까 뭐야 정확하지 않은 얘기예요. 왜냐하면 당시에 그 관점에서 보면 우크라가 국가가 될 거라고는 생각을 못한 거예요. 근데 우크라 국가는 지가 만들어줬거든. 지가 만들어줬어. 미국이 가서 우크라를 떼냈나? 아니요. 소련 망할 때 이 모스크바 페테르부르크 이 인근 그 핵심 코어 세력이 다른데 먹여 살리는 거 너무너무 힘들다. 야, 다 나가 해서 다 내보낸 거야, 지가. 우선 그 생각 못했을 거고 후르시초프는. 그 다음에 이제 후르시초프가 그럴 수밖에 없었던 또 다른 이유가 있어요. 그건 뭐냐면은 크리미아가 타타르 자치구예요, 원래. 그때 러시아에. 근데 타타르 자치구인데 타타르인이 한 명도 없어. 왜냐? 스탈린이 다 쫓아내갖고. 그러니까 거길 자치구로 유지할 수 없게 된 상태. 그러면 이게 러시아 입장에서 섬이고 우크라 입장에서는 육지가 이어진 반도잖아요. 그래서 우크라로 넘긴 거예요. 이거를 누가 설명을 하냐. 제가 너무너무 좋아하는 아저씨, 예일대 교수 티모티 스나이더. 제가 가끔 말씀드리죠. 피해 젖은 땅, 블라드랜드라는 아주 그 동유럽의 역사를 아주 그 학살 역사죠. 1930년대, 40년대 학살에 관한 세계 최고의 그 역사서를 쓴 사람입니다. 티모티 스나이더의 이야기를 각 한 1분씩 한 2분 듣는데 첫 꼭지는 그거예요. 왜 크리미아를 떼줬을까? 그 육지가 연결돼 있고 우크라 쪽에서 전기나 물이 건너갈 수밖에 없기 때문에 그런 거다. 한번 들어보시죠. Khrushchev has the idea that the Crimean Peninsula will be transferred from the Russian Federation to the Ukrainian Republic, right? When I say Russian Federation, I mean the RSFSR, I mean the Russian Soviet Socialist Republic, the Russian Republic of the Soviet Union, because none of these are independent states at the time, of course. There's a Russian Republic, a Ukrainian Republic. It's going to be moved from the Russian Republic to the Ukrainian Republic. Why did that happen in reality? Two reasons. The first is practical. As you will all know from reading the news, Crimea is a peninsula from the point of view of Ukraine. It's connected by land, but it's an island from the point of view of Russia. There's no connection to Ukraine from Russia by land, hence the big bridge. And so if you're going to, so in terms of just sheer administration, the connection of water and electricity, the grid, work much better from Ukraine, obviously, than they do from Russia. And so administratively, it made a lot of sense. 네, 첫 번째 이유는 그냥 생겨먹은 게 우크라랑 땅에 붙어 있으니까 우크라한테 넘기는 게 맞다. 그 다음에 두 번째 이유를 말합니다. 이거 가만히 들어보세요. 이게 이제 그 논리가 아주 명쾌해요. 이거 뭐냐면 크리미아가 원래 타타르 사람들의 땅이어서 자치구였다. 근데 그거 다 쫓아냈다, 스탈린이. 그래서 타타르 사람이 한 명도 안 살게 됐다. 근데 이름은 간판은 자치구로 돼 있어. 그러니까 어떻게든 이걸 처리를 해야 돼. 그래가지고 그냥 우크라한테 자기들은 줬다. 원래 러시아 건데 줬다인데 그게 원래 러시아 거 맞냐? 타타르 사람 다 학살하고 쫓아내고 개짓했는데 이런 얘기입니다. The second reason why this sort of thing was plausible is the ethnic cleansing of the Crimean Tatars.
Because up until 1944, the reason why Crimea had a special status, it wasn't just in the Russian Federation, it was an autonomous unit of the Russian Federation because of the Crimean Tatars. Once the Crimean Tatars were ethnically cleansed, as they were, the reason for that status disappears. In fact, that status itself becomes a bit of an embarrassment. Why was it an autonomous republic? Because they're not even supposed to speak about the Crimean Tatars at this point, right? All the Crimean Tatar, like the toponyms, just like Catherine did, the toponyms, the place names are now being renamed. Crimean Tatar war heroes are being described as Dagestani. They're being given other ethnicities in Soviet press just because the idea of the Crimean Tatars is supposed to go away. It's supposed to disappear. And so that's another reason why the transfer of Crimea could seem plausible. And it suggests a kind of, look, it suggests this interesting, two interesting things at once, that Ukraine is getting something, so Ukraine should be grateful. Russia is giving something. But the idea that Russia is giving something suggests that it was Russia's to give, right? And here you find the origin of this notion that Crimea was always Russian, because how could Russia have given it to Ukraine if it hadn't been Russia's to give? But maybe in some pretty profound senses, it wasn't Russia's to give, right? Maybe in some fairly profound senses, Crimea had a diverse history all of its own. 네. 원래 너희 거인 것처럼 주고 말고 할 것도 없는 땅이다. 그거 너희가 아주 흉악하게 처리한 땅이어서 그런 얘기예요. 그래서 이 크리미아가 이번 전쟁에서 우크라이나로 넘어가게 될 것이다라고까지는 티모시 스나이더도 겁이 나서 얘기를 못 해요. 그러면 그건 진짜 직방 쏴버리는 거거든요. 러시아 목에 딱 칼을 대는 건데 저는 거기까지 갈 거다 이거. 여기까지 갈 거다. 저는 그렇게 봅니다. 51% 확률로. 자, 여기서 세뇌 탈출 자구동료 부탁 말씀 올립니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 네, 제가 이제 오늘 제목이 슬라브 종족이라는 얘기를 했잖아요. 그럼 슬라브 종족이 뭐야? 네, 슬라브어를 쓰는 국가들, 민족들입니다. 이렇게 됩니다. 슬라브어는 크게 나눠서 세 개의 그룹으로 갈립니다. 하나가 동슬라브어, 여기에는 세 개의 민족이 들어갑니다. 러시아 민족, 벨라루스 민족, 우크라이나 민족. 그 다음에 서슬라브 민족이 있습니다. 그게 폴란드 민족, 체코 민족, 슬로바키아 민족입니다. 그 다음에 남슬라브 민족이 있습니다. 저기에는 슬로베니아 1번이죠. 크로아티아 2번이죠. 그 다음에 보스니아 헤르체고비나 저게 3번이죠. 그 다음에 몬테네그로 저게 4번이죠. 그 다음에 세르비아 저게 5번이고요. 그 다음 북마케도니아 6번이고요. 7번이 코소보고요. 8번이 불가리아입니다. 불가리아가 좀 색깔을 약간 흐리게 약간 밝게 한 까닭은 저기서 1번에서부터 7번까지는 그러니까 1918년부터 유고슬라비아로 돼서 1990년대 중반까지 유고슬라비아가 유지됐던 데입니다. 유고 내전이 일어나기 전까지. 그래서 1번에서부터 7번은 유고슬라비아라 그래가지고 제가 색을 조금 8번과 구별을 했어요. 불가리아와. 자, 이렇게 보면 이게 뭐 대충 잡아도 뭐 한 1억 3, 4천, 2억 한 5천 되겠네. 대충 잡아도 2억 5, 6천 되는 그런 규모인데 이게 무지막지한 자원을 갖고 있죠. 우크라이나와 러시아에. 벨라루스도 자원 뭐 그렇게 부족한 나라 아니고 폴란드도 뭐 부족해서 밥 굶는 나라 아니고 거기다가 접해 있는 바다가 카스피를 별도로 빼고더라도 이게 지중해, 흑해, 또 지중해에선 저 일부 아주 아드리아해라고 이탈리아 반도랑 마주보는 조그만 주머니처럼 생긴 바다인데 뭐 크게 보면 지중해 일부니까 지중해, 흑해, 그 다음에 발틱해는 대서양의 일부죠. 그 다음에 북극해, 그 다음에 러시아로 쭉 건너뛰면은 여기서 태평양. 뭐 그러니까 5대양 6대주 중에 인도양 빼고는 다 그리고 5대양까지 안 들어가는 뭐 이제 흑해 같은 바다도 다. 그러니까 이게 장난인 지역이 아니에요. 저게 지금 인구의 사이즈로 보나 이 슬라브 종족이.
실제로 인도 유로피안 언어 중에서 사용자가 가장 많은 언어군이 슬라브 어족이에요. 저 슬라브 종족의 언어가 저게 제일 클 거예요. 2억 5, 6천만, 2억 한 5천만 가까이 될 거니까 굉장히 큰 데입니다. 저게. 예를 들면은 독일, 영국이 주도하는 게르만 어족도 저거만큼 안 되죠. 한 2억 정도가 안 될 거예요. 다 합쳐도. 프랑스, 이탈리아가 하는 무슨 뭐 그 라틴 쪽도 저렇게 크게 안 되죠. 예. 그러니까 굉장히 큰 어족이고 자원이 많은 데에 앉아 있는 그런 종족이에요. 저 종족이. 그래서 저걸 저는 이제 저는 종족이라고 이름을 붙였는데, 왜냐면 민족보다 한참 민족 위에 그 남슬라브 어군, 뭐 서슬라브 어군, 동슬라브 어군이 또 있고 그 위에 슬라브거든요. 참고로 저기 그 에스토니아, 라트비아, 리투아니아는 슬라브 쪽이 아니고요. 에스토니아는 핀 어족입니다. 핀란드랑 말의 그 뿌리가 같고 핀란드 말 그걸 핀 어족이라 그러는데, 핀란드와 에스토니아 언어 합쳐서 그는 어디서 왔냐면 우랄 쪽에서, 우랄 산맥의 우랄 어족이에요. 그러니까 동양 아시안 쪽 그 우랄 어족이에요. 그 다음에 아주 희한하게 라트비아, 리투아니아는 인도 유로피안 어족인데, 인도 유로피안 어족 중에 가장 보수적인 어족이에요. 즉 옛날에 인도 유로피안 어족이 갈라지기 전에 그 원형에 제일 가까운 그 언어가 저 라트비아, 리투아니아가 쓰는 언어인데, 그 두 개 언어를 합쳐서 발틱어라고 말합니다. 발틱어가 인도 유로피안 어족 중에 가장 보수적으로 옛 모습을 그냥 갖고 있는 고어족, 옛 언어 그 형태 제일 가까운 언어라고를 얘기를 합니다. 자, 이게 이제 슬라브 종족이에요. 슬라브 어족이라고 말을 해도 되고, 슬라브 어족도 괜찮겠네요. 슬라브 어족. 슬라브 사용 대민족 뭐 어쨌거나. 그러면 여기가 이제 이게 이제 이렇게 가는 거거든요. 요번에 이제 우크라 전쟁으로 폴란드, 우크라이나가 핵이에요. 그러면 이제 여기 이 다이어그램에서 흰색은 슬라브 종족이 아닌데, 여러 가지 지정학적인 그런 이유 때문에, 이해관계나 지정학적 이유 때문에 폴란드, 우크라이나와 함께 옆에서 아주 직결돼서 같이 돌아가는 게 핀란드, 에스토니아, 저 두 개는 어족이 같고요. 라트비아, 리투아니아, 저기 두 개는 아까도 말씀드렸듯이 발틱 어족이죠. 그 다음에 루마니아, 몰도바, 저기는 루마니아어를 썼는데 루마니아어는 로망스입니다. 약간 라틴 쪽이죠. 여기 이제 로만 라틴, 그 이탈리안 라틴 쪽 언어예요. 로망스예요. 루마니아는. 저거가 동심원 1번이에요. 저기서 이제 한번 번지면은 저기서 이제 그 슬라브 그 종족이 확 끌려 들어오죠. 이제 남슬라브, 서슬라브에서 체코와 슬로바키아가 끌려 들어오고요. 남슬라브에서 슬로베니아, 크로아티아, 보스니아, 헤르체고비나, 몬테네그로, 북마케도니아, 코소보, 불가리아가 끌려 들어와요. 그 다음에 저기서 다져지면은 결국에 가서 러시아가 어디로 갈 거냐고. 갈 데가 없어요. 그래서 러시아, 벨라루스, 세르비아가 끌려 들어와요. 세르비아가 지금 친러파거든요. 아주 극악한 친러파인데 그 끌려 들어온다고, 저기가. 그러면서 슬라브 종족에 속하진 않지만 그 친러 성향인 헝가리, 반러 성향인데 바다 건너에 있는 그 조지아, 흑해 건너에 있는, 또 반러 성향으로 흑해 건너서 조지아 건너서 또 한 번 카스피 쪽으로 넘어가서 있는 아제르바이잔. 그리고 중간에 끼어갖고 지금 친러 성향으로 어떻게 살아보려고 발버둥 치고 있는 아르메니아. 그 다음에 거기까지 딱 정리되면 그 다음 5탄이 끌려 들어오죠. 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 키르기스탄, 타지키스탄. 그러니까 폴란드의 정신과 우크라이나의 에너지가 융합을 하면 저 일이 저렇게 먼저 간다고요, 저게. 그러니까 저건 뭐냐면 결국 슬라브 종족의 통일이 일어나는 거예요. 이쪽 그 자유, 개인, 시장, 민주주의. 저는 저 빨간 선까지 가는데 한 20, 30년 걸릴 거로 봐요. 저
파란 데까지 가는 데는 파란 데랑 노란 데, 파란 데까지 가는 내년 봄 뭐 한 2, 3년 안에 저렇게 가죠. 노란 데까지도. 지금 다 그 성향이니까. 그래 헝가리도 빨간 거에 집어넣었잖아요. 이 성향 아니라고. 그리고 조지아나 아제르바이잔은 이쪽 성향인데 이게 노란 데까지 번져야 그 다음에 힘을 받으니까 제가 그 다음으로 남겨둔 거예요. 사실은 조지아, 아제르바이잔 여기는 노란 데에 지금 집어넣어도 상관이 없어요. 그럼 이제 친러 성향이 아주 센 헝가리, 아르메니아, 오탄은 빨간 거와 노란 거 사이에 걸려 있어요. 지금 오탄은 오히려 눈치 보고서 그냥 살아가려는 거죠. 특별히 친러가 아니에요. 오탄은. 자, 근데 제가 폴란드 정신이요. 폴란드에 무슨 정신이 있어? 어저께 말씀드렸잖아요. 그 쿨트라 그룹 지도자들, 예, 그 참 대단한 사람들이죠. 이 폴란드 정신이 그 만만치 않죠. 이게 다 폴란드. 왼쪽 두 명은 정확한 폴란드인이고요. 오른쪽에 있는 사람은 자기가 스스로 폴란드 귀족의 후예라고 자기 입으로 그러는데 뭐 그 족보가 확인된 바는 없습니다. 맨 왼쪽에 있는 우아한 부인은 퀴리 부인이죠. 예. 그 다음에 가운데 있는 분은 우리 쇼팽이고 맨 오른쪽에 있는 심각한 아저씨는 니체 아저씨죠. 예. 우리가 흔히 독일 철학자라 그러지만 본인은 자기는 폴란드 귀족의 후예라고 말을 했습니다. 자, 그런데 이제 여기에 우리가 뭐를 생각해 볼 수 있냐. 세계 최대의 곡창지대 안에 우크라이나가 지금 가운데 있는 밝은색이 우크라이나입니다. 거기에서 석유가스가 쏟아지면 어떻게 되냐. 지금 우크라이나에 석유가스 나올 게 확실시되고 있는 게 지역이 세 개인데, 왼쪽에 있는 게 저게 뭐냐면은 이제 여기서 보면 이제 슬로바키아와 헝가리에서 루마니아 국경에 걸쳐져 있는, 국경으로 이렇게 깊숙하게 들어와 있는 삼각형 지역이잖아요. 저 지역을 카페시안 지역이라 그래요. 카페시아가 저기 그 산맥 이름이에요. 루마니아에서부터 슬로바키아까지 걸쳐 있는 그 산맥 아래에 있다. 산맥 기슭 지역이란 소리죠. 아마 그런 뜻이겠죠. 카페시안. 거기에 석유와 가스가 묻혀 있고요. 그 다음에 저쪽으로는 저거는 뭐라고 부르냐면 드네프르 도네츠크 가스 석유지대라고 부릅니다. 드네프르 도네츠크 쪽에서 또 석유가스가 묻혀져 있고요. 그 다음에 저 크리미아 섬 주변에 그 해안 쪽으로 석유가스가 많이 묻혀져 있습니다. 그래서 저 세 개가 다 석유가스가 많이 나오는 지역인데, 우크라이나가 세계 최대의 곡창지대이면서 동시에 석유가스가 쏟아지면 저기는 그냥 딱 그 경제 발전을 할 수 있는 그 공궁에 안 몰리고 자기 그걸 가지고 뛸 수가 있어요. 부패만 안 하면. 근데 이번에 이런 전쟁을 겪고 나면 부패하면은 그 목숨 잃은 그 청년들, 그 같이 싸운 청년들, 이런 사람들이 가만히 있겠어요? 목숨 잃어가면서 싸웠는데 부패 못 합니다, 이제. 무섭게 날아가는 거예요. 그러면 우크라이나랑 폴란드가 무섭게 같이 달리면 그게 근 8천만 정도 돼요. 사이즈가 러시아랑 비슷하다고요. 이미 정치 철학이나 이런 게 제가 조금 이따 설명드리겠지만 다 다져져 있어. 다 다져져 있는 상태에 사이즈 8천만인데 세계 최대의 곡창 끼고 있고 석유가스 나오고 헝그리 정신에 무장돼 있고 인구 감소 안 하고 있고 폴란드 같은 감소 안 할 거예요. 그러고서 밀고 있는 거예요. 그러면 그 뒤로 이렇게 와서 붙었다고 또. 그 뒤로 서슬라브에선 체코슬로바키아가 와서 붙었고 남슬라브에서 주르륵 다 와서 붙었어요. 그리고 핀란드, 발틱 삼국, 루마니아가 와서 붙었어요. 이 정도 되면 러시아는 밀려버린다고요. 그냥 와서 붙는 수밖에 없어요. 자유화하고 민주화하면서 10년이고 20년에 걸쳐서. 그리고 그 중간에 벨라루스가 먼저 와서 붙어요. 그쯤 되면 세르비아도 정치 변화 일어나서 와서 붙어요. 러시아가 와서 붙을 수밖에 없어요. 그 한참 전에 헝가리는 와서 붙을 거예요. 빅토르 오반이 뭐 나라 전세 냈나? 자기 건가? 자, 그래서 이제 다시 한번 보죠. 그럼 우크라이나가 지금 어떤 강력한 민족적 정체성을 갖고 있는데요. 그런데 국민이 되질 않은 거야. 아까도 보셨지만 러시아한테 너희 민족 자결을 해야 돼. 너희를 공화국이라고 이름을 붙여줄게라고 한 건 레닌입니다.
아니, 우크라이나한테. 그렇게 이름을 붙여준 건. 그 다음에, 야, 너희 그 공화국 이름 붙었잖아. 야, 우리 너희 못 책임져. 나가 따로 살아. 하고 쫓아낸 건 소련 해체 때예요, 그게. 따로 살아내니까. 그래서 소련 해체 결정을 우크라이나, 벨라루스, 러시아 세 개의 소련을 연방을 구성하는 세 개의 공화국에서 만나서 결정했잖아요. 도장 그때 가서 찍었다고. 그러니까 그게 뭐냐면, 야, 우리가 벨라루스 너희 책임 못 지겠어. 우크라이나 너도 책임 못 지겠어. 나갔다 살아. 그 둘을 잘라낸 김에, 오케이, 자, 이제 몸 가벼워졌다. 이제 조지아 잘라, 아르메니아 잘라, 아제르바이잔 잘라. 그 다음에 또 오탄 다 잘라. 그래서 10개 나라를 다 잘라서 내보낸 거예요. 그건 누가 해서? 소련이 자기 스스로 한 거야. 해체하면서. 책임 못 진다고. 몸 무겁다고. 그러면서 명목상의 국가가 된 거예요. 근데 뭐 자원도 널널한 것 같고 그러니까 그냥 탱자탱자 하면서 부패하면서 해롱해롱 하다가 2014년에 유로마이단 혁명 13년 말 그때 정신 번쩍 차리기 시작해서 국민이 되겠다고 나서니까 그 이듬해 10월 달에 퍽 하고 2014년 10월 달에 너희가 감히 국민이 되려고 그래. 그리고 푸틴이 들어온 거고 그 후로 8년 동안 지글지글 숯불이 타다가 이번에 뻥 하고 터진 거예요. 그러니까 국가와 국민이 형성돼 가는 과정이라고요. 제가 그래서 이거 처음에 우크라이나 전쟁 딱 개념 잡은 다음부터 계속 드리는 말씀이 불길에 의한 축복, baptism by fire. 즉 다시 말하면 1953년에 끝난 6.25를 보면서 이제 한국인들이 강력한 그런 헝그리 정신과 반공의식으로 중무장돼 있다. 정신이 새롭게 태어났다. 저거는 불길에 의한, 전쟁 불길에 의해서 축복받은 거다라고 CIA 보고서가 나옵니다. 그 보고서에 그 제목이 생각나더라고요. 지금 불길에 의한 축복을 건너가고 있는 거예요. 우크라 사람들이. 국민이 형성돼 가는 거예요. 이 국민이 되려면 정치 철학, 세계관, 문명관이 확실해야 되는데 우크라 사람들은 저거가 쉽죠. 기본적으로 원래 소양 자체가 그 지중해권이나 저기 유럽권이랑 통하니까 우리보다 훨씬 쉽죠. 우리는 그것과랑 거리가 있는 저 극동에서 된 거잖아요. 우리는 굉장히 어려운 길을 겪었어요. 근데 우리가 저게 강했기 때문에 우리가 지금 일본을 넘어서고 지금 중국과 이렇게 맞겨룰 수 있는 거예요. 저게 돼 있었기 때문에. 이게 제일 처음 드러난 건 1904년의 독립정신입니다. 저보고 독립정신을 한 두어 문장으로 요약하라면 이거예요. 자유롭고 독립적인 개인이 되기 위해서 공화국이 되는 거다. 개인의 나라를 만들기 위해서. 따라서 자유롭고 독립적인 개인이 되지 않으려면 독립할 필요가 없다예요. 아주 그 핵심을 찌르고 있어요. 그 다음에 이제 3.1 선언문은 그거 아니에요. 세계 무역이라든지 교역의 발전, 세계의 그런 평화스러운 질서 속에서 현대 문명 속에서 다 같이 공영하는 그러한 나라가 우리가 되고 싶고 그리고 우리가 한국이 그러한 그 발전하는 독립국가가 되는 길이 중국과 일본에 의한 전쟁을 막고 동아시아의 평화를 구축하는 길이다. 이게 이제 3.1 선언의 어떤 아주 그 숭고하면서도 낙관적인 얘기예요. 세계관이. 그 다음에 이제 이 책, 이거 이제 제가 어떤 그 대학 교수 하시는 분이 그 전에 이제 그 영국에 출장을 가셨다가 영국의 헌책방에서 1945년쯤에 출판된 판본이에요. Japan Inside Out. 예. 우리 그 우남 우리 이승만 우리 초대 건국 대통령이 그 책을 저한테 주셨어요. 이렇게. 그래서 제가 곱게 하고 있는데 이 책의 맨 마지막 챕터죠. 이게 맨 마지막 챕터입니다. 챕터 15장. 제목이 민주주의냐 전체주의냐예요. 그 우남이 참 외로운 사람인 게 이 양반이 우리말로 전체주의라는 말을 한 적이 없어. 우리말로 개인이란 용어도 쓴 적이 없어요. 개인주의란 용어도 쓴 적이 없고요. 그러니까 자기의 정치 철학에 정제된 표현은 우리말로 한 적이 없어요. 왜냐? 여기에는 자기 말을 들을 청중이 없어. 자기의 모국어로는 청중을 못 가졌던 양반이에요. 이걸 우남이 썼다고 생각하지 마시고
그냥 제가 한 문장 한 문장 같이 맞춰서 읽어드릴게요. 민주주의 체제를 섬기는 사람은 본질적으로 개인주의자들이다. 영어 문장은 이렇습니다. One who believes in the democratic principles of government is essentially an individualist. 정부의 권력은 개인의 국민됨에서 나온다는 것이 민주주의의 본질이다. The power of the government is derived from his citizenship. 그러므로 개인의 자유와 권리야말로 국가 체제의 근본이 된다. Therefore, his personal rights and personal freedom are the fundamental basis upon which the structure of the nation is built. 이는 주민이 국가에 복종해야 한다고 주장하는 전체주의와 달리 민주주의는 정부가 국민의 권리를 침해할 가능성이 있는 모든 취약점에 대해 방비해야 한다는 것을 원칙으로 삼는다. Different from totalitarian ideology, which holds that the people should obey the government, a democracy, on the other hand, insists that the people's right should be protected against any possibility of the government's usurpation. 이 정도, 이건 뭐 토크빌이 쓴 것 같아. 이게 책으로서는 토탈리테리아니즘이라는 단어를 가장 빨리 사용한 책입니다. 1941년이니까 아마 하나 아렌트보다 더 빠를 거예요. 하나 아렌트는 책으로서 토탈리테리아니즘을 얘기한 거는 저거 다음이죠. 2차 세계대전 후일 겁니다. 하나 아렌트는. 이 사람은 1941년에 얘기했다고. 물론 토탈리테리아니즘이란 단어 자체는 신문에 나왔어요. 그전에는. 신문에 1930년경부터. 신문이나 잡지의 아티클로는. 책에서는 이 책은 전체가 일본인의 전체주의적 국민 심리를 분석을 하면서 쟤들은 그러니까 죽기를 원하는 7천만 명의 전체주의 전쟁 기계야 라고 얘기를 해요. War machine. 70 million. 그러니까 전체주의 국민 심리 분석서거든요, 이게. 그러니까 정치 철학이 이미 세계 최고 수준에 도달한 거예요. 이 책이 1941년도 미국 베스트셀러란 말이에요.